آج میری بہنیں نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ کو پورے 15 منٹ ملے ہیں ملاقات کے لیے. اس کے بعد صرف ایک لائر ظہیر عباس اندر گئے. ان سے میں نے پوچھا 2 منٹ تھے, انہوں نے کہا نہیں, صرف 1.5 منٹ کے لیے ملاقات آج ان کی ہوئی ہے. سو کل میٹنگ 1 ہفتے کے اندر عمران خان کی ہو گئی ہے 15 منٹ میری بہنوں کے ساتھ اور 1.5 منٹ ایک لائر ظہیر عباس کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ نے جانا تھا, نعیم پنجوتا نے جانا تھا, نیاز اللہ نیازی نے جانا تھا, سلمان صفدر جو عمران خان کے لائر ہیں اور سلمان راجہ جو ان کے کیسز ہینڈل کرتے ہیں, ان کو کسی کو اجازت نہیں ملی اندر جانے کی. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان آئسولیٹ نہیں ہوئے, عمران خان کو مائنس کرنے کی ایفرٹ نہیں ہو رہی ہے, تو یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مائنس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ان کی آواز بند کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی آواز کسی لوگوں تک نہ پہنچے, لیکن ہم کوشش کریں گے جو عمران خان نے آج میسج دیا آپ تک پہنچا دیں. عمران خان نے آج 26ویں ترمیم کی بات کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے اس کے نتائج اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر 4 پوائنٹس دیے ہیں. انہوں نے کہا پہلا پوائنٹ کہ اس وقت جب ووٹرز کے فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں کا ووٹ چوری کر لیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ لوگوں کا ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈکٹیٹرشپ اور مارشل لاء لے آئے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ عدلیہ کو ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیں اور ججز کے ساتھ یہ کریں جو اس وقت کیا جا رہا ہے, یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا, کیونکہ آپ رول آف لاء کو ختم کرنے کی کوشش کر دی ہے, اب شروع ہو چکی ہے. تیسرا پوائنٹ اخلاقیات. اب آپ نے اس امینڈمنٹ کے ساتھ اخلاقیات بھی ختم کر دی ہیں, کیونکہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, سارے اسمبلی, نیشنل اسمبلی, دوسری اسمبلیوں میں وہ فارم 47 سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے لوگوں کی نمائندگی وہ نہیں کر رہے, وہ چوری کے ووٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ چوری کا ووٹ کا مطلب ہے ان لوگوں کو ووٹ آپ لوگوں نے منتخب نہیں کر کے بھیجا اسمبلیوں میں, اس کا مطلب لوگوں کی آواز بند کی جا رہی ہے, ان کے نمائندے نہیں ان کو نمائندگی کر سک رہے. تیسرا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ چوتھا پوائنٹ انہوں نے کہا ہے میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے, اور یہی 3-4 ستون ہیں جس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے, 27ویں ترمیم کا سے بہتر ہے کہ آپ بادشاہت کا نظام اناؤنس کر دیں. آپ اس کی کیوں تکلف کرتے ہیں کہ آپ 27ویں ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آہستہ آہستہ آپ نے لوگوں کو بالکل ان کی آواز ختم کر دی ہے. اور جو جب آزادی کے وقت پاکستان کو جب ہندوستان سے مسلمانوں نے آزادی لی تھی, اس ملک کا نام رکھا تھا پاکستان, اور یہ پاکستان بنا ہے ایک کلمے کے اوپر, لا الہ الا اللہ. کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ یہ کلمہ ہی ہے جو آپ کو غلامی سے آزاد کرتا ہے, یہ کلمہ ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج قائم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حالات ہیں آج کل غلامی کے, جو آپ کو بالکل مکمل طور پہ غلام بنایا جا رہا ہے, اس سے بہتر ہے میں بھی جیل میں ہی سارا وقت گزار دوں, تو کوئی اس غلامی سے بہتر ہے. اور اگر باقیوں کو بھی جیلوں میں جانا پڑے, کہتے ہیں کہ جیلوں میں جانا بہتر ہے بنسبت اس نظام کو قبول کرنے سے, اس غلامی کے نظام کو قبول کرنے سے. اس لیے انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس غلامی کے نظام سے بہتر ہے کہ آپ فوراً 10 محرم کے بعد اپنی پارٹی کو انہوں نے انسٹرکشن بھیج دیا ہے کہ آپ تحریک شروع کر دیں.
इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ। और उन्होंने एक और चीज़ है, उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर जैसे भट्टर साहब ने लीड किया उन्होंने हाँ मुज़ाहमत लीड की, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं शुरू से कह रहा हूँ इन असेंबलियों में कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको लेजिटिमाइज़ करने की। आप बेहतर है इससे कि जब मैंने आके स्पीच दी थी पहली दफ़ा तो मुझे तो किसी ने स्पीच भी नहीं देने दी थी, लेकिन हमने ये नहीं किया था कि सारी असेंबली को नाअहल करके बाहर निकाल दें। इस वक्त 26 अरकान है पंजाब असेंबली के उन्होंने बैन लगा दिया है और उन्होंने कमेटियों से भी उतार दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने बताया भट्टर साहब का बताया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे बेहतर है कि आप लोगों के नुमाइंदे हो, इससे बेहतर है कि इस असेंबली के बाहर आप अपनी असेंबली लगा लें। और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया जो मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। यही था ना, हाँ, अपने MPs को अप्रिशिएट किया था, यही था ना पैगाम, यही उनका पैगाम था। मैडम क्या कहा खान साहब ने? उनकी हुकूमत 15 मिनट से आपको बता ही रहे हैं, 15 मिनट में सिर्फ इतनी बात हो चुकी है, उसके बाद इन सबको उठा दिया गया है। आज पहली दफा मैं घड़ी पहन के पहले भी नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा मुहर्रम के 10 मुहर्रम के बाद पार्टी देसाई पार्टी मैंने कहा कि ये वो पार्टी करेगी। अच्छा, उन्होंने हमेशा हमें उठा देते थे, कहते थे टाइम पूरा हो गया, हम भी समझते शायद आधा घंटा हो गया। आज मैं घड़ी पहन के गई और आज पहली दफ़ा हमें पता चला कि ये 10 मिनट के बाद बोलने लग जाते हैं कि टाइम पूरा हो गया। और इन्होंने 15 मिनट बाद पूरी पुलिस 8-10 पुलिस वाले आके कहते हैं कि बस उठे, बस वो बाजू से पकड़ते नहीं है लेकिन खड़े होते हैं कि आप निकले यहाँ से। तो आप सोचिए, आप इतनी बातें पूछते हैं, कैसे इतना कुछ पूछ सकते हैं? लीड कौन करेगा मैडम? उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए इंस्ट्रक्शन भेज दिया जो सलमान राजा साहब को उनको बता दिया। मैडम क्या आप निकलेंगी तहरीक के साथ? नहीं, हम तो हर रोज आपके यहाँ खड़े नहीं होते, आपके सामने ऐलान किया जाएगा, फिर कारकुन हो गए आप भी सामने होंगे। नहीं, सामने क्या होते हैं, हम हमेशा हर तहरीक में, इमरान खान की तहरीक में हम हमेशा शामिल होते हैं। हम हमेशा से आपको कह रहे हैं कि हमारा काम है यहाँ पे इमरान खान तक पहुँचना, और इससे आगे पार्टी माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी है, ये खुद ही सलमान अकरम राजा को मैसेज देती है। हल्फ उठाने के बाद ज्वाइन कर ली है, इलेक्शन से पहले उन्होंने हल्फ उठाया था, वीडियो वायरल है, उस वाले से इमरान खान साहब ने कुछ कहा है? बात आपको हमने समझाया है, इन्होंने 15 मिनट की बात थी, जितनी आपको बातें बताई हैं 15 मिनट से ज़्यादा इन्होंने इमरान खान को बंद कर दिया, आइसोलेट किया हुआ है। ये 15 मिनट ये समझ बात ही नहीं करने पार्टी देगी। अच्छा, इमरान खान ने उनको बता दिया है और उनको बताया हुआ वही देंगे। आप मेरी बात सुने, इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, इमरान खान को उसके हकूक नहीं दिए जा रहे, उसके अपने लोगों से मुलाकात नहीं करनी, एक किताबें नहीं दी जा रही। मैडम उस्मा, ये बताइएगा, खान साहब से मुतल्लिक बहुत सारे रूमर्स बाहर चल रहे हैं, आपके लोग भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं जी कि उनको जो है कैद तनाई में रख के उनके साथ बड़ी जांची की गई। आपकी मुलाकात हुई आज, उनकी सेहत कैसी है, क्या उन्होंने कोई शिकायत की है? शिकायत वो कह रहे थे कि 22 घंटे, कहते मुझे, हमने कहा वजन कम हुआ है, तो कहते नहीं, कहते 22 घंटे जब कुछ हिल ही ना सको और 2 घंटे के लिए आपको वो करें तो क्या होता है, ये उन्होंने इतना कहा। वो भी हमारे पूछते से बताते कुछ नहीं है वो, बड़ी बर्बादी और गर्मी बहुत है। कारकुन आपके मौजूद हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप तहरीक के हवाले से बड़े जज्बाती हैं। अब वो पार्टी देगी उन्हें, तहरीक में तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 10 मुहर्रम के बाद पार्टी उनको लाएअमल देगी। हाँ, सब देगी, पार्टी देगी इनकी।